نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله
والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى.
نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Kemarin kita dah membicarakan tentang ayat 132 dalam surah An-Nisa. Hari ini kita baca pula ayat dalam surah yang sama, ayat 171. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haqq innamal masihu Isa ibn Maryam
Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu salasah intahu khairan lakum innama Allahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Di ujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kafa billahi wakila. Cukup dan cukuplah Allah itu sebagai wakil, sebagai pelindung kepada kita. Perkataan wakil lebih kurang sama dengan tawakul. Ya ahlul kitab, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agama kamu, dan jangan kamu berkata ke atas Allah kecuali perkataan yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa ibnu Maryam adalah Rasulullah, adalah seorang utusan Allah, wa kalimatuhu, dan kalimahnya. Allah menjadikan Isa dengan kun fayakun, jadilah maka jadilah Nabi Isa. Alqaha, yang ia sampaikannya kepada Maryam, dan dia memiliki roh daripadanya. Maka berimanlah kamu dengan Allah dan segala Rasulnya, dan jangan kamu mengatakan tiga. Jangan menyatakan bahwasanya Tuhan itu ada tiga, seperti pegangan orang Kristian, ahli kitab ni, yang menyatakan Allah Nabi Isa dengan ibunya. Intahu khairan lakum, berhentilah kamu, itu lebih baik bagi kamu. Berhenti mendakwa Tuhan itu tiga. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Subhanahu an yakuna lahu walad, Maha suci Allah daripada memiliki seorang anak, yakni seperti mana yang didakwa oleh golongan Kristian. Innamallahu ilahun wahid, hanya saja Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Subhanahu an yakuna lahu walad, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah segala yang di langit dan segala yang di bumi. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah itu sebagai wakil. Cukuplah Allah itu sebagai wakil, ay syahidan ala dhalik, yang menyaksikan atas demikian. Ini kisah kaum Kristian ahli kitab yang menyatakan Tuhan mereka tiga, sedangkan Allah Subhanahu wa taala, kita baca dalam qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak melahirkan. Wa kafa billahi wakila, sebaik cukuplah Allah itu sebaik-baik wakil. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, jangan melampaui batas, jangan menyatakan tentang Allah melainkan yang betul, melainkan yang benar sahaja. Jadi ayat ini menceritakan kepada golongan yang bercakap yang tak betul terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendakwa dengan dakwaan yang salah, dakwaan yang sesat lagi menyesatkan.
mereka kata Tuhan itu 3. Ini pegangan golongan Kristian. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam beberapa ayat yang Allah itu bersifat dengan wahdaniyah, bersifat dengan Maha Esa. Salah satunya qul huwallahu ahad. Dan begitu juga dalam ayat ini innamallahu ilahun wahid. Hanya saja Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Maha suci Allah daripada memiliki anak seperti mana yang didakwa oleh mereka. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala yang di langit dan milik Allah segala yang di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah itu sebagai wakil. Begitu juga kita berpindah kepada surah Al-Anfal ayat 49. Surah Al-Ma'idah. Selepas surah Al-Ma'idah, surah Al-An'am. Selepas suratul An'am, surah A'raf. Selepas surah A'raf, surah Al-Anfal. Ayat 49. Muka surat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 49, idh yaqulul munafiquna fi walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum wa man yatawakkal 'ala Allahi وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Ayat 49 di dalam surah Al-Anfal ini menyatakan tentang perkataan tawakal yang kita bicarakan. Ingatlah ketika berkata oleh golongan munafiqun dan golongan yang di dalam hati mereka ada penyakit, yakni lemah iman mereka, lemah i'tiqad. Dalam Al-Jalain dia kata dha'fu i'tiqadin, akidah mereka lemah. Gharra haula'i dinuhum, telah menipu akan mereka itu oleh agama mereka sendiri. Orang munafik dengan orang yang imannya lemah. Orang munafik yang duduk di Mekah, yang duduk di Madinah. Orang yang lemah iman duduk di Mekah. Mereka berkata, umat Islam telah ditipu oleh agama mereka sendiri. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim. Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Allah menolak kata-kata orang munafik dan orang yang dalam hatinya ada penyakit dengan menyatakan bahawasanya siapa yang percaya dan bertawakal kepada Allah, Allah Maha perkasa dan Allah Maha bijaksana dalam perbuatannya. Ayat ini menyuruh kita supaya bercanggah dengan pegangan orang-orang munafik dan orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. Kalau kita baca kitab Matan Jazariyah, dia ada sebut apabila menyebut perkataan maradun itu, hendaklah berhati-hati pada menyebut huruf mim
supaya ia tidak menjadi sebutan yang tebal. Jadi mim itu dibaca ma, ra dibaca ra, dad dibaca bun. Ra dengan dad huruf yang tebal, tapi mim huruf yang nipis, maka perlu dibaca marabun. Kita maradun, ma tebal siap-siap. Ini di antara perkataan yang diperingatkan oleh Imam Jazariyah dan Imam dalam matan Jazariyah. Marad, jangan baca marad, jangan baca ma, tapi baca ma. Maradun, bukan maradun, ma tebal siap-siap. Dengan sebab nak bertemu dengan ra dengan dha yang tebal, kita tebal siap-siap. Walladzina fi qulubihim maradun. Itu betul. Walladzina fi qulubihim maradun, ma tebal siap-siap tu agak kurang bagus dan dianggap sebagai lahnun, sebagai kesalahan. Cuma lahnun khafiyun, kesalahan yang tersembunyi ataupun kesalahan yang kecil. Hukum membaca kesalahan yang kecil ini adalah makruh. Ingatlah ketika berkata oleh orang-orang munafik dan orang-orang yang ada dalam hati mereka penyakit, orang Islam itu ditipu oleh agama mereka sendiri. Orang yang jahil tentang Islam, orang-orang yang bercampur antara pemikiran mereka dengan Islam, seperti golongan liberal, mereka menganggap orang Islam ni orang yang agak mundur, berpegang dengan ajaran yang tak sesuai dengan apa yang mereka perjuangkan. Jadi yang duk kritik Islam tani itu adalah golongan yang mempunyai penyakit dalam hati mereka. Penyakit kejahilan yang dalam hati mereka, penyakit tidak yakin dengan agama yang disebut sebagai dha'fu i'tiqad oleh pengarang kitab tafsir Al-Jalalain, lemah agama. Kita jangan terpengaruh dengan orang-orang yang berpura-pura Islam dan orang yang mempunyai penyakit dalam hati mereka yang tidak mahu agama Allah itu dihayati oleh manusia. Kita hanya berpegang dengan agama dan kita berserah kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita pada ayat 49 suratul Anfal. Seterusnya surah Al-Isra ayat 65. Surah Al-Isra ni turun di Mekah. Ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Surah Al-Isra ayat 65, muka surat 288, juzuk yang ke-15 sebelum suratul Kahfi. Allah berfirman, Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laysa laka, tidak ada bagimu, bagi syaitan, alaihim, ke atas mereka, sultan, kekuasaan. Kamu tidak mampu untuk menguasai, menyesatkan mereka. Allah isytiharkan kepada musuh Allah dan musuh kita, yaitu iblis dan syaitan, bahawasanya mereka tidak akan mampu untuk menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah Tuhanmu itu sebagai wakil, ayat sebagai pelindung mereka. Ayat 65, wakil dalam tafsir lain kata hafizan lahum minka, pemelihara mereka daripada engkau. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hamba aku, yakni hamba-hamba aku yang benar-benar beriman. Dalam tafsir Al-Jalalain dia kata ibadil mu'minin,
Sesungguhnya hamba-hambaku yang beriman kepada aku, yang kuat imannya, yang tebal imannya, laisa laka alaihim sultan, tidak ada ruang untuk kamu menguasai mereka. Ai tasallutun wa quwwah, kamu tidak ada kekuatan, kamu tidak ada kemampuan untuk menguasai mereka. Nak kontrol orang beriman ni kamu tak boleh, karena kamu musuh orang beriman. Dan orang beriman yang memperhambakan diri pada Allah ni akan dijauhkan daripada gangguan syaitan, akan dipelihara. Kenapa syaitan tak boleh menyesatkan orang hamba-hamba Allah yang beriman? Kerana wakafa bi rabbika wakila, dan cukuplah Tuhanmu itu sebagai wakil, ay hafizan lahum minka, yakni pemelihara bagi mereka daripada engkau. Itu dalam tafsir Al-Jalalain. Dalam tafsir Sawi menyatakan inna ibadi al-idhafatu lit-tashrif. Sesungguhnya hamba-hambaku, diidhafatkan hamba kepada aku, disandarkan, dikembarkan perkataan hamba-hamba kepada aku yakni Allah, untuk memuliakan hamba itu. Karena dikemak dan didekatkan dengan ganti nama yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah. Di sini hamba-hamba aku yakni Allah. Hamba-hamba yang dekat dengan Allah, yaitu orang yang beriman, laisa laka alaihim sultan, orang yang imannya tebal, imannya mantap, imannya kukuh dan betul, syaitan tidak boleh menyesatkan mereka, tidak boleh menguasai mereka. Laisa laka alaihim sultan, tidak ada bagimu kekuasaan atau kemampuan ke atas mereka. Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah Tuhanmu sebagai wakil. Dalam kitab wakil, dan disebutkan dalam Sawi, sesungguhnya syaitan sekalipun dia mampu membawa was-was kepada seseorang, Allah lebih kasihan kepada hamba-hambanya. Allah akan menolak daripada orang beriman itu tipu daya syaitan dan kejahatan syaitan. Kalau para nabi maksum, para orang dekat dengan Allah mahfuzun, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Al-Imam Al-Yafi'i rahimahullah meriwayatkan daripada Imam Asy-Syazuli, katanya, anna mimma yu'inu ala daf'i waswasati syaitan annaka 'inda waswasatihi laka tad'u yadaka al-yumna ala jadimi sadrika al-aysar bihida'il qalbi wa taqul subhanal malikil quddus wal khallaqil fa'al 7 marrat, thumma taqra'u qawlahu ta'ala in yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allahi bi'aziz. Ayat ini kita baca kemarin, ayat surah Fatir. Kata Imam Yafi'i rahimahullahu ta'ala ni dalam syarah Sawi, di antara perkara yang boleh menolong untuk menolak was-was syaitan, apabila engkau berasa was-was, maka letakkan tangan kananmu di dadamu yang sebelah kiri berbetulan dengan jantungmu, dan bacalah sebanyak 7 kali subhanal malikil quddusil khallaqil fa'al. 7 kali baca subhanal malikil quddus, maha suci Allah, raja yang maha suci, al khallaqi, yang maha pencipta, al fa'al, yang maha melakukan. Subhanal malikil quddusil, subhanal malikil quddusi wal khallaqil fa'al. Berapa perkataan ni? 5 ke 6. Subhanal malikil quddusi wal khallaqil fa'al. Maha suci Allah, raja yang maha suci. Al-Malik raja,
Al-Quddus yang maha suci, wal Khallaq dan maha pencipta, Al-Fa'al yang maha melakukan, Al-Fa'alun lima yurid, Quran kata. Subhanal Malikil Quddusi wal Khallaqil Fa'al, baca 7 kali. Selepas baca 7 kali zikir ini, bacalah firman Allah yang berbunyi, in yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadidin wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Jika Allah kehendak, pasti Allah menghilangkan kamu semua dan mendatangkan dengan makhluk yang baru, dan tidaklah yang demikian itu sukar ke atas Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni ayat surah Fatir yang kita baca kemarin. Ini petua yang diberikan oleh Al-Imam Asy-Syazuli rahimahullah, disebut oleh Imam Al-Yafi'i dan dinukilkan oleh Imam Sawi di dalam kitabnya Hasyiatus Sawi. Jadi ayat ini kalau tengok dalam kitab Syekh Abdul Halim Mahmud rahimahullah, dia kata ayat ini menjelaskan orang yang nak lindung dirinya daripada syaitan, tak mau syaitan menguasai dia, hendaklah dia benar-benar memperhambakan diri kepada Allah. Hendaklah dia benar-benar buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia semayang kerana dia hamba Allah, dia makan minum atas dasar hamba Allah. Dia usaha bagi duduk dalam ibadat, di dalam memperhambakan diri kepada Allah. Maka ketika itu syaitan tidak ada kuasa untuk menyesatkan dia, karena Allah isytihar sedemikian dalam ayat 65 surah Al-Isra. Ini ayat 65 surah Al-Isra. Ada banyak lagi ayat-ayat yang lain, cuma masa panjang. Ada 2-3 ayat lagi. Baik. Bertawakal, kita baca hari itu, Allah sebagai wakil, tempat kita berserah dan bergantung. Allah tempat kita bertawakal, disertakan dengan usaha. Disertakan dengan usaha. Kadang-kadang kita berusaha pergi jumpa orang untuk menunaikan hajat kita. Kadang-kadang kita minta tolong kat orang untuk doa kat kita. Setelah kita doa nampak tak berjaya, itu juga salah satu daripada tawakal. Pergi jumpa orang doa kat kita. Contoh macam mana? Contoh Nabi Khidir pergi cari Nabi Musa, mengaji kat Nabi Musa pergi mengaji kat Nabi Khidir. Pertemuan dengan orang untuk mendapat maklumat yang kadang-kadang kita tak tahu. Satu. Contoh kedua, Sayyidina Umar pergi cari Uwais Al-Qarani. Nabi SAW pesan cari Uwais Al-Qarani, seorang tabi'in. Suruh dia beristighfar kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni confirm dah masuk syurga, tapi masih lagi pergi minta doa daripada Uwais Al-Qarani. Walaupun Sayyidina Umar ni lebih tinggi seorang sahabat, Uwais Al-Qarani tabi'in saja. Dia hidup zaman Rasulullah tapi tak pernah jumpa Rasulullah. Uwais Al-Qarani seorang yang tersembunyi, mastur, orang tak kenal. Sayyidina Umar ni masyhur, terkenal. Nabi SAW pesan kalau jumpa Uwais Al-Qarani, sampaikan salam aku pada dia dan suruh dia beristighfar kepada kamu. Suruh dia minta ampun, doa minta Allah berikan keampunan kepada kamu. Jadi daripada kisah itu kita fahami bahawasanya kita yang terkenal pun kadang-kadang memerlukan kepada doa orang tak terkenal. Kita yang sudah berdoa pun kadang-kadang memerlukan kepada doa orang lain. Doa orang lain juga diperlukan. Ada satu kejadian berlaku kepada salah seorang yang bertugas di Tanah Suci Mekah, orang Arab. Bila orang nak mai haji, nak mai buat haji, dia adalah salah seorang yang menguruskan jemaah. Takdir Allah Ta'ala, satu masa
Jemaah dah naik kapal terbang turun dah di Jeddah. Lebih kurang 300 orang. Dia ni pengurusan bahagian jemaah tersebut di kota suci Mekah. Kadang jemaah jenis main package belakang-belakang hak bayar mahal-mahal ni 50,000, 30,000, 100,000. Yang tu pengurusan dia lain sikit. Dia duk susah hati. Saya ni dah terima jemaah, tapi tempat mereka wukuf di Arafah tak jumpa lagi, tak dapat lagi. Patutnya kena dapat siap-siap dah jemaah sebelum mai dah ada dah tempat wukuf kemah sekian-sekian. Tapi hak dia tak dapat, maka dia duduk susah hati. Duit daripada jemaah dah ambil banyak dan dia orang bertanggungjawab untuk mendapatkan kota kemah mana, nombor berapa, kawasan mana nak wukuf kepada jemaah itu. Sampai saat jemaah dah sampai tapi dia belum dapat. Berarti kalau tak dapat tempat wukuf, berarti jemaah haji ni semua lingkup. Tak boleh wukuf, haji tak dapat. Dia bertanggungjawab akan diserang oleh jemaah haji, dikutuk oleh jemaah haji. Kenapa kami bayar duit mahal-mahal nak pergi buat haji? Hang sebagai pihak pengurusan di Mekah, hang terima duit, tapi kami haji tak selesai pasal kemah kami tak ada untuk berwukuf di Arafah. Maka dia membawa jemaah daripada Jeddah nak pergi Mekah dalam keadaan mahmum susah hati. Ni nak haji esok tu berlusa. Ni jemaah hak package ni, hak belakang-belakang ni, bukan hak awal. Hak awal selalunya semua ada lah. Dalam perjalanan nak pergi ke Mekah, dalam keadaan dia terlalu bimbang sebab tak tahu sehari dua lagi nak wukuf, keputusan belum dapat. Dia singgah semayang di satu masjid kecil tengah jalan di Jeddah. Masa dia duduk semayang itu, semayang fardu dengan jemaah dia, perjalanan berapa minit lagi nak sampai Mekah. Sebab daripada Jeddah Mekah dekat ya, lebih kurang sejam ya. Kalau waktu biasa dalam 45 minit ataupun sejam sampai Mekah. Tapi kalau musim haji jenis haji furada tu, yang tu kadang-kadang sehari baru sampai. Jenis haji furada yang bayar 50,000 ke atas tu, yang tu kadang-kadang hotel tak tahu tak mana lagi, kemah tak tahu tak mana. Masalah tentu. Lepas semayang dia tengok seorang Bengali dia baca Quran, duk musin dalam masjid tu, baca sambil baca Quran. Dia pun pergi kat Bengali tu bawa duit beberapa rial sedekah kat dia. Sebelum sedekah dia kata, aku ada hajat kat hang. Hajat apa? Aku ada masalah sekian. Hang tolong doa sat kat aku. Kawan tu sambil baca Quran sambil berjalan berhenti, cerita masalah kat dia, dia terus baca, ya Allah, si fulan ni ada masalah, tolong selesaikan masalah dia. Sepatah tu dia doa. Dia bagi duit dekat jemaah, kat kawan yang baca doa tu, Bengali tadi, clean tadi. Aku tak mau duit. Dia tolong saja. Dia turun start enjin naik kereta. Kawan dia telefon, hang apa khabar? Baik. Lepas tu cerita aku dalam susah hati. Lepas tu kata oleh kawan dia, aku duk cari orang ni. Pasal apa? Kerajaan Saudi ni baru bagi kat aku kota untuk orang wukuf di Arafah sebanyak 400 orang. Baru dapat. Jadi aku minta tolong hang cari mana-mana orang yang tak dapat kemah lagi untuk aku bagi kepada mereka. Jemaah ada 300, kota dapat 400. Akhirnya masa tu juga dia kata, aku mengalirkan air mata kerana gembira. Masalah yang menimpa aku, Allah Ta'ala makbul dengan doa seorang Bengali tengah jalan aku jumpa dalam masjid, tak tahu mai pada mana. Yang aku tahu, aku singgah semayang masjid tu, tengok dia baca Quran seorang-seorang dan sambil muzik dalam masjid. Aku cerita ke dia baca doa, aku bagi duit, dia tak terima. Doa dia ringkas dah, ringkas, padat. Tolong selesaikan masalah kau ni.
turun-turun, selesai sungguh. Tidak dia nak kena marah dengan jemaah haji yang telah turun kapal terbang tapi nak buat haji tak boleh. Pasal apa? Pasal dia sendiri sangkut dengan jemaah yang duduk di dengan pengurusan haji, di mana kemah untuk berwukuf dia tak dapat. Itu masalah jemaah haji yang kadang-kadang muncul, tapi bukan hak jenis piawai ni, hak jenis pi sayup-sayup, hak jenis furada kita duk pi dulu ni. Kadang-kadang sampai di airport kena tunggu 3-4 jam perjalanan, sampai lepas subuh ke airport Jeddah, sampai hotel lepas Insya. Padahal perjalanan biasa sejam lah. Jadi sehari singgah sana singgah tani, tunggu tani. Kadang-kadang prosok masuk bilik sebelah bilik kita, baru jemaah baru mai sekali dan sebagainya. Orang biasa pergi haji tahu pengalaman itu. Jadi yang saya nak cerita, hamba Allah tadi cerita, saya menguruskan jemaah yang begitu banyak tetapi tempat wukuf saya tak dapat. Saya susah hati kerana saya akan tanggung bebanan terhadap masalah 300 orang ni. Kalau dia tak dapat lingkup perniagaan saya sebagai orang yang meniaga bab haji, tiba-tiba dengan doa seorang lelaki yang tidak dikenali, yang dia jumpa dalam satu masjid yang buruk, akhirnya Allah makbul doa dia. Itu satu cerita. Cerita yang kedua, di zaman Bani Umayyah, seorang perempuan datang nak bertemu dengan seorang khalifah. Perempuan tu ketuk pintu. Keluar seorang khadam, seorang pembantu kepada khalifah itu. Pembantu dia tanya perempuan itu, "Madza turidin?" Qalat, "Uridu sayyidaka." Apa yang kamu mau wahai seorang perempuan? Perempuan tu kata, "Aku nak berjumpa dengan tuan kamu." Khadam tu tanya, "Man anti?" Kamu ni siapa? Perempuan tu jawab, "Akhbirhu annani ukhtuk." Pi habaq kat tuan kamu bahawasanya saya adalah adik perempuan kepada tuan kamu. Saya adik dia. Khadam ni tahu tuan dia tak ada adik. Tak ada adik perempuan. Tak ada adik-beradik. Tiba-tiba perempuan ni mai ketuk pintu, mai mengaku adik dia. Adik kepada khalifah tadi. Khadam ni jadi tertanya dalam hati dia. Macam mana perempuan ni mai mengaku adik dia, adik perempuan kepada tuan khalifah, sedangkan yang aku tahu semenjak aku jadi khadam ni, khalifah mana ada adik langsung. Tapi dia kerana perempuan ni nak jumpa juga, dia pergi masuk habang kat tuan dia. Dia kata, "Wahai tuanku, imra'atun tadda'i annaha ukhtuka." Ada seorang perempuan di pintu rumah mendakwa dia tu dua beradik dengan kau. Lalu khalifah kata, "Adkhilha." Pi panggil perempuan tu masuk dalam rumah. Dan khalifah menyambut perempuan itu dengan wajah yang manis, dengan wajah yang baik, sambut sebagai orang yang tak ada rasa nak marah apa, walaupun dalam hati dia tahu perempuan ni mohong. Pasal apa mohong? Aku mana ada adik, tetap mai dakwa adik. Sambut dengan wajah yang manis. Kemudian khalifah tanya perempuan itu, "Min ayyi ikhwati anti yarhamukillah?" Kamu ni adik aku, hak mak mana, hak ayah mana? Semoga Allah merahmati kamu. Jawab perempuan tadi, "Ukhtuka li Adam." Aku adik kamu kerana pak kita sama Nabi Adam. Kita ni dua beradik keturunan Nabi Adam. Terkena khalifah pada masa tu. Pasal perempuan ni kata kok muhung, rupanya dia kira adik beradik keturunan hak awal. Aku ni adik beradik dengan kau kerana kita sama-sama satu pak. Pak kita nama apa? Adam. Maka kata oleh
khalifah rahimakillah rahimakun maqtu'. Oh, adik-beradik kot tu kita terputus lama no, tak dah jumpa ni, jauh ni. Lepas tu kata oleh khalifah, wallahi la akunanna awwala man yasiluha. Demi Allah aku akan menghubungkan silaturahim adik-beradik dengan engkau setelah engkau beritahu pak kita sama. Aku akan bantu hang sebagai dua beradik dengan aku kerana pak kita memang sama betul, iaitu Nabi Adam. Lepas tu perempuan tu kata apa? Perempuan tu mengeluarkan satu ucapan dengan penuh berakhlak dan beradab dengan bahasa sastra yang tinggi. Dia kata, ayyuhal amir, rubbama yakhfa ala mislika annal faqra murrul mazaq. من أجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق فهل عندكم شيء ليوم التلاق فما عندكم ينفد وما عند الله باق. Dia kata, ya ayyuhal amir, wahai seorang amir. Amir ni bukan khalifah, amir ni kita kata menteri besar. Menteri besar, dia jumpa ni menteri besar. Amir ni governor. Rubbama yakhfa ala mislika annal faqra murrul mazaq. Kemungkinan tersembunyi ke atas orang yang seperti kamu bahawasanya kefakiran itu rasanya pahit. Orang lagu kamu tak akan tahu kata kefakiran tu pahit pasal kamu kaya. Aku yang susah sedang menghadapi kepahitan rasa susah ini. Orang susah macam aku tahu kata rasa susah ni benda tak elok, benda tak suka, benda pahit. Hang senang kaya, hang tak pernah rasa susah macam aku. Tapi dia cakap dengan bahasa sastra. Dia kata, rubbama yakhfa ala mislika annal faqra murrul mazaq. Boleh jadi tak tahu, orang siapa kamu tak pernah tahu, tak pernah jumpa satu sifat nama dia faqir. Faqir ini rasanya amat pahit. Itu satu. Min ajlihi waqaftu ma'a zawji ala babit talaq. Dengan sebab fakir inilah aku dengan suami aku telah berhenti di satu pintu, nama dia pintu talaq, pintu perceraian. Aku dah bercerai dengan laki aku pasal kami dua-dua susah. Fahal indakum syai'un liyaumit talaq? Adakah kamu memiliki sesuatu untuk kamu bagi ke aku lah ni? Perkara itu kamu terima di hari akhirat kelak. Yaumit talaq, hari pertemuan di akhirat. Fama indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada kamu akan habis, apa yang kamu letak kepada Allah akan kekal. Kamu bagi kepada aku kerana Allah akan kekal terima dalam syurga, yang kamu simpan banyak-banyak lah ni habis. Perempuan tu keluar satu bahasa yang pantun. Murrul mazaq, babut talaq, yaumit talaq, dengan wa ma indallahi baq. 4 perkataan yang akhir dengan huruf qaf, 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 qaf. Bila khalifah, bukan khalifah, menteri besar ni mendengar ucapan perempuan tadi, dia rasa menarik kata-kata itu. Dia kata, a'idi, ulang balik apa yang kamu kata tadi. Dia ulang balik. Ayyuhal amir, rubbama yakhfa ala mislika anna al-faqra murrul mazaq. Min ajlihi waqaftu ma'a zawji ala babit talaq. Fahal indakum syai'un liyaumit talaq. Fama indakum yanfad wa ma indallahi baq. Bila perempuan tu habis kata kali kedua, dia kata ulang lagi sekali. Perempuan tu ulang lagi sekali. Habis kali ketiga, MB Menteri Besar tu tadi kata ulang lagi sekali. Bila dia suruh kali keempat, perempuan tu kata, la, aku tak mau ulang dah. Hasibtuka annaka qad fahimtani. La hasbuk, azunnuka qad fahimtani. La hasbuk, dah aku tak mau ulang dah, cukup dah. Azunnuka, aku agak, qad fahimtani, engkau telah faham apa yang aku kata tadi. Wa fil i'adati madallatun li wa ma'tadtu an adilla nafsi li ghairi Allah ta'ala.
Kalau aku ulang juga lagi, aku merasa hina. Aku tak biasa menghinakan diriku kepada selain Allah. Aku hanya merasa rendah diri dan hina hanya kepada Allah. Kepada orang tak pernah. Tapi duk ikut hang kata, hang suruh ulang, jadi macam lekeh, hina pula. Tapi duk ulang perkataan yang sama, yang kau dah faham dah. Jawab oleh Gubernur tadi, wallahi ma a'jabani illa husnu hadisiki wa adabu talabik. Kata dia, demi Allah, aku suka ucapanmu dan adabmu yang mulia dalam meminta sesuatu itu. Walau qulti ma qulti alfa marrah la'ataituka an kulli marrah alfa dirham. Sekiranya engkau mengulang 1000 kali pun, aku akan bagi setiap sekali itu 1000 dirham. Aku suka dengar ucapan permintaan tadi banyak kali, kerana bahasa yang kamu guna cukup menarik dan cukup beradab. Lalu dia kata kepada khadam dia, a'tuha minal ima'i 10 wa minal 'abidi 10 wa minal jimali 10 wa minal nuqi 10 wa minal ghalami ma tasha'u wa minal mali fawqa ma tasha'u lina'mala syai'an liyaumit talaq fama 'indallahi yanfad wa ma 'indallahi baq. Dia kata, bagi wahai khadam aku, bagi kepada perempuan ini 10 orang hamba perempuan, 10 orang hamba lelaki, 10 ekor unta jantan, 10 ekor unta betina, dan berikan kambing ikut suka dia, nak ada apa ekor pun, dan berikan harta kepada dia, wang ringgit kepada dia, harta lebih daripada apa yang dia minta. Kalau dia minta 1000, bagi 2000, minta 1 juta, bagi 2 juta. Untuk kita melakukan satu amalan yang kita akan terima balik liyaumit talaq, pada hari akhirat esok, fama indana yanfad, apa yang ada kat kita lah ni akan habis, wa ma indallahi baq, apa yang kita serah kepada Allah kekal kita terima balik dalam syurga. Mendengarkan nasihat perempuan yang susah tadi, dan nasihatnya tepat. Ujung dia kata, apa hak kamu cari habis wahai menteri, tapi apa yang kamu bagi kat kami orang rakyat, orang susah, kamu terima dalam syurga. Menyebabkan dia kata, perempuan ni minta cukup istimewa, dan permintaan dia tu betul, kerana dalam di akhirat kita terima balik apa yang kita bagi. Tolong bagi kat dia sekian. Kalau seorang hamba harga 5,000, 10 orang 50,000. Ni 20 orang. Kalau unta sekok 5,000, 10 ekor 50,000. Ni 20 orang dia bagi unta, 20 ekor unta, 10 ekor jantan, 10 ekor betina. Berarti puluh ribu, ratus ribu dia bagi kepada perempuan tadi. Karena perempuan tadi kata, saya susah, duduk dalam fakir, tapi kamu senang. Cuma saya nak bagi tahu pada kamu, hak kamu senang lah ni, kamu tinggal habis, tapi kamu bantu orang susah macam saya, kamu terima balik di akhirat dalam syurga. Nasihat dia yang hujung itu menyebabkan menteri besar ketika yang mendengar ucapan itu terkejut dan terpengaruh ataupun gembira dengan ucapan dia, dan merasakan apa yang dia tawarkan itu adalah betul. Jadi kita dapati bahawasanya cerita ini merupakan satu kisah yang berlaku zaman dulu sebagai pengajaran kepada kita bahawasanya sumbangan kita kepada orang lain adalah baq, akan kita terima kalau kesumbangan itu sumbangan yang baik. Dan hari ini hari orang periksa SPM, kita nak tolong ajak mereka, nak jawab periksa, cikgu mereka dah ajak. Cuma kita boleh berdoa kepada mereka supaya Allah bagi mempermudahkan mereka jawab dengan jawapan yang berjaya, mereka dapat keputusan yang baik. Mudah-mudahan dengan keputusan yang baik itu mereka dapat bekerja dan memberikan sumbangan kepada agama Allah. Jadi kita doa supaya orang yang periksa itu lulus dengan cemerlang sampai membawa kepada cemerlang dunia akhirat. Bila mereka cemerlang berjaya, sambung pengajian, dan pengajian mereka itu setelah mereka berjaya, mereka menjadi orang yang berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau berjaya jadi khidmat kepada dunia saja, agama Allah tak peduli, yang tu tak mau. Jadi kita mau kita jadi manusia yang diperbaiki dunia
Agama nombor 1, dunia nombor 2, akhirat nombor 3. Sesuai dengan doa Imam Tirmizi, riwayat Imam Tirmizi, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Apa usaha yang kita lakukan, ambil SPM ke, tak ambil SPM ke, kerja ke, cari makan ke, bermuamalah, bagi perbaik agama, perbaik dunia, perbaik akhirat, bertambah kebaikan. Semakin bertambah umur, bertambah kebaikan, dan bila mati jauh daripada keburukan. 5 perkara ni ada dalam doa Imam Tirmizi riwayat yang Nabi SAW baca dalam penutup majlis. Perbaik agama yang merupakan pemelihara urusan kita. Perbaik dunia yang merupakan tempat kita tinggal. Perbaik akhirat yang merupakan tempat kita tuju. Jadikan hidup kita bertambah panjang umur, bertambah kebaikan. Dan yang kelima, jadikan kematian yang bakal kita temui sebagai kesudahan kepada segala keburukan. Lepas mati jumpa hak baik semua, tak jumpa hak buruk dah. Masuk tempat baik semua, dapat nikmat baik semua. Doa itu ada dalam khatam Quran. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaik bagi kami agama kami yang merupakan pemelihara segala urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaik bagi kami dunia kami yang merupakan tempat kami hidup. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaik bagi kami akhirat yang tempat kami kembali. Wa aslih waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan kami bertambah umur, bertambah kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan kematian itu sebagai kerehatan daripada segala keburukan, dan jadikan hari terbaik bagi kami hari kami berjumpa Allah. Hari paling baik hari mati. Masuk kubur, pergi hari akhirat. Itulah 5-6 perkara yang terkandung dalam doa itu, nak ajak kat kita apa aktiviti kita buat. Kita sebagai yang mengajar, pelajar sebagai yang belajar, orang pekerja yang bekerja, pegawai yang jadi pegawai, petani yang jadi petani, semua orang yang hidup atas muka bumi kena fikir 5 perkara ni, kena doa 5 perkara ni, kena cari 5 perkara ni. Termasuk pelajar-pelajar yang ambil periksa. Saya nak periksa bagi lulus, lepas lulus saya nak 5 perkara ni terhasil daripada peperiksaan yang saya miliki, yang saya temui. Berjaya yang menyebabkan agama saya semakin baik, dunia saya semakin baik, akhirat saya semakin banyak bekal, dan bertambah panjang umur, bertambah kebaikan, dan bila mati dapat baik, tak dapat jahat dah, dan hari terbaik hari berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Masa terlajar dah, kita sambung besok ayat yang berikutnya. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. يا بدرات من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي. يا بدرات من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي
بروحنا يا ربنا مع السلام في أمان شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال